హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? తెలంగాణ రాష్ట్ర భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ఆర్జే సునీల్ దత్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్జే విజే స్టేజ్ యాంకరింగ్ పై 10 రోజుల వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. దీనికి సుమారు 40 మంది విద్యార్థులం అటెండ్ అయినాం. ఈ వర్క్షాప్ చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. నాకు యూట్యూబ్, పోడ్కాస్ట్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఆల్ ఇండియా రేడియో హైదరాబాద్ లో క్యాజువల్ అనౌన్సర్ గా కూడా వర్క్ చేస్తున్నాను. నాకు ఈ ప్రొఫెషన్ ప్యాషన్. సో ఈ వర్క్షాప్ ద్వారా మరికొంత నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుందని నేను కూడా జాయిన్ అయ్యాను. ఆర్జే సునీల్ దత్ గారు, ప్రొఫెసర్ నయీం గారు ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చాలా చక్కగా నిర్వహించారు. ఈ 10 రోజుల వర్క్షాప్ లో 10 మంది మోస్ట్ టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ తో ట్రైనింగ్ నిర్వహించారు. ఆర్జే, విజే, వాయిస్ ఓవర్ ఆర్టిస్ట్, సౌండ్ ఇంజనీర్, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్, మోడల్ వీరంతా వారి వారి రంగాల్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. అంతేకాదండి, ఎట్ ప్రెజెంట్ వీరంతా వారి ప్యాషన్ ప్రొఫెషన్ గా మార్చుకుని ఆయా రంగాల్లో వారు రాణిస్తున్నారు కూడా. వారి ద్వారా వారి ఎక్స్పీరియన్సెస్, అంటే ఏం చేయకూడదు, ఏం చేయాలి, ఎలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది మొదలైన విషయాలను గురించి చక్కగా నేర్చుకోగలిగాం. మా బ్యాచ్ వారు కూడా మోస్ట్ ఎనర్జెటిక్ పర్సన్స్. అందరిలో మేము 4 తప్ప మిగిలిన వారందరూ భవన్స్ కాలేజీలో గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నారు. వారి ద్వారా కూడా చాలా విషయాలు నేర్చుకోగలిగాను, తెలుసుకోగలిగాను. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర భాషా సాంస్కృతిక శాఖ సంచాలకులు శ్రీ మామిడి హరికృష్ణ గారి ద్వారా ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి సర్టిఫికేట్ అనుకున్నాను. మా బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ తో కూడిన ఓ చిన్న వీడియోను మేము ముందుంచుతున్నాను. దీనిలోని కొన్ని విషయాలు మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తాయి, మోటివేట్ చేస్తాయి కూడా. పూల చెట్టు ఊగినట్టు, పాలబొట్టు చిందినట్టు, హల్లుకుంది నా చుట్టూ చిరునవ్వు, తేనె పట్టు రేగినట్టు, వీణ మెట్టు వణికినట్టు, జగమంది గుండెల్లో ఎవరేనో, నా మనసుని మైమరపున ముంచిన వాన, నీకెవరికి కనిపించదు ఏమైనా. నేనుగా లేని నిన్న మొన్నలా, లేనిపోని ఊహలు ఏమిటో ఇలా, ఉన్నపాటుగా ఏదో కొత్త జన్మలా, ఇప్పుడే ఇక్కడే పుట్టినట్టుగా. Okay, and then since 2017 we've been doing this workshops with the Government of Telangana Language and Culture Department. Since then it's been going on. I've been doing different batches. One thing what I can tell you very honestly, and Shashank knows here, is a proof that I'll never buttle anyone. I'll never say something just like that. But this is the most energetic batch I've ever had. Thank you. This is the most energetic batch I have taken up, because how do I put this? See, we've had like college professors, married people also. We've had corporate babies coming to this workshop, but then that energy that you guys got here, much better. And trust me, this is thing, okay? Energy you share, you take and give, okay? Which you guys gave, and that is the reason we did it much better, much bigger than it was previously. Okay, sir. So more credit to you guys, and all the best. Thank you. Hopefully you guys don't put a full stop here. Keep going. There's more to it. There's lots more to it. Okay. Thank and you. anything you guys can definitely contact us. Okay, sir. Always say Thank that, you. okay? Thank you so much. Thank you so much, sir. Good evening, guys. And feels good to be part of such kind of programs where we get an opportunity to interact with people directly rather than coming to someone else. And feels good always that hey, connect hai, that we are trying to spread what we have learned. So aajkal kya hota hai, problem is like people learn and they keep it to themselves, but they don't share. But we learned something called as like sharing. We love to share what we have, what we know, and what kind of things we know, what kind of knowledge we have. एक तरीके से बोल सकते हो, बात करने की बहुत आदत है हमें, तो उस वजह से भी हो सकता है. But we are someone who are always there to support you guys. Not only to you guys, whichever batch comes in and whichever things goes on. Opportunities never knock your door. You need to create your own door. Become your own Doraemon. Take out the door, put it, open the door and just go for it. No one is going to create a door for you guys. The only thing is you need to make your own doors, open your door and do it. Later on, people will start opening doors for you. But initially, it is you who have to put in everything. The day you create your value, you will be just like in sky. You need to create your demand like that. You need to create your own demand in the market. Try to become niche.
as much as possible. The more you are niche in the market, the more you will run in the market. That's the only logic. Market का वही असूल है. Market में जितना आप different रहोगे, उतना चलोगे. जितना different जो regularly लोग कर रहे हैं, लोग सभी कुछ कर रहे हैं. What is different and what is making you different from others? That makes a marketing. So thank you so much, guys. Radio has become an integral part in the life of the millions of the people, not millions, billions of the people across the globe. కోట్లాది మంది ప్రజలకి ఓ అంతర్భాగం అయిపోయింది. పాటలు వినడమో, వ్యవసాయానికి సంబంధించో, యూరోప్ లో అయితే కనుక పాప్ మ్యూజిక్, లేకపోతే అక్కడ కంట్రీ మ్యూజిక్, ఫోక్ మ్యూజిక్ వినడమో, పాడడమో, చూడడమో. సో ఇదంతా it has become a part and parcel of their own lifestyle while they are doing one or the other thing and they have been engaged themselves in one or the other activity. కేవలం వాయిస్ ఒకటి ఉంటేనే సరిపోదు, స్పాంటేనిటీ ఉంటేనే సరిపోదు. ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే ఆ లాంగ్వేజ్, ఎవరి లాంగ్వేజ్ ఆ నేటివ్ లాంగ్వేజ్. సో లాంగ్వేజ్ కాకుండా లాంగ్వేజ్ లో ప్రొఫిషియన్సీ అండ్ స్కాలర్లీ నాలెడ్జ్, తర్వాత సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి విషయాలను చెప్పగలగడం, అవన్నీ మొదలయ్యాయి. యాంకరింగ్, వాయిస్ ఓవర్, ప్రెజెంటర్, వీరి పాత్ర అంటే మీ పాత్ర nowadays has immensely increased. మామూలుగా లేదు ఇప్పుడు. చాలా ప్రతిదానికి ఒక ప్రెజెంటర్ కావాలి, ప్రతిదానికి ఒక యాంకర్ కావాలి, ప్రతిదానికి తను చెప్పగలిగి విడమర్చి విశదంగా వివరంగా చెప్పగలిగే నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళు కావాలి. సో దీనికి ఏం కావాలి? సరే, ఇది ఒక కొత్త వృత్తి, కొత్త ఉద్యోగం, కొత్త వ్యాపకం. ఒకప్పుడేమో మనకు సంప్రదాయ వృత్తులు ఉండేవి, అంటే ట్రెడిషనల్ ఒక ఆక్యుపేషన్స్ ఉండేవి. బట్ ఇన్ ద మోడర్న్ టైమ్స్, చేంజింగ్ according to the changes that has been taken place in the science and technological advancements, new occupations, new jobs, new opportunities have come up, new avenues, new chances. ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత కొత్త ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. కొత్త ఉద్యోగాలు వచ్చినప్పుడు మరి ఏం చేయాలి? దాన్ని ఏం చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ యాంకరింగ్ కావాలి, ప్రెజెంటర్ కావాలి, లేదా దాని వీడియో ప్రెజెంటర్ కావాలి, వీడియో జాకీ కావాలి. మరి ఇవన్నీ కావాలంటే ఏం కావాలి? వాళ్ళకి ఏం క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి అంటే వాయిస్ కల్చర్ తెలిసి ఉండాలి, వాయిస్ మాడ్యులేషన్ తెలిసి ఉండాలి, వాయిస్ ని చక్కగా చెప్పగలగడం ఉండాలి, భాష తెలిసి ఉండాలి. ప్రతిదానికి ఒక టెక్నికల్ జార్గన్ ఉంటుంది. ఆ జార్గన్ పైన పట్టు సాధించడం, ఆ పట్టు సాధించిన దాన్ని చక్కగా, అందంగా, ఆకర్షణీయంగా, ఆకట్టుకునేలాగా వినేవాళ్ళు, చూసే వాళ్ళందరూ కన్నార్పకుండా, నెక్స్ట్ రిమోట్ ని తిప్పకుండా, రిమోట్ పైన చెయ్యి నొక్కకుండా ఆపగలిగేలాగా చెప్పగలిగారు. సునీల్ 10 days పాటు మీ అందరి కోసం ఒక అద్భుతమైన వర్క్ షాప్ ని కండక్ట్ చేశాడు విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్. కానీ విత్ ఇన్ అవర్ లిమిటేషన్స్ we have tried our level best to make you to understand the nuances, subtleties and the important skill set of becoming yourself as a wonderful presenter, anchor or video jockey or radio jockey, whichever, whatever. సో ఇక్కడ ఈ విషయంలో మీ అందరి యొక్క ఆసక్తి చాలా గొప్పది.